Class 5 weeks. Open at page 114. Self check. Let us read. Read the passage carefully and answer the following questions. Lamahatta is a small village located 23 kilometers away from Darjeeling. The village is surrounded by pine forests. Mount Kanchenjunga, the third highest peak of the world, is clearly visible from the village. Lamahatta has been developed as an ecotourism place. It is located at an altitude of about 5,700 feet. The main inhabitants here are tribes like Sherpas, Yalmos, Tamangs, Bhutias and Dukpas. The importance of Lamahatta as a tourist destination is increasing day by day because of its abundant beauty and serene atmosphere. একটু মানেটা দেখা যাক যে তিরিশ দার্জিলিং থেকে 23 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত লামাহাট্টা একটা ছোট্ট গ্রাম। এটা গ্রামের চারদিক পাইন বনে ঘেরা। যে পৃথিবীর যে তৃতীয় উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘা, সেটা এই গ্রাম থেকে দেখা যায়। এইটা একটা পরিবেশ পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। এই গ্রামটা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 5,700 ফুট উঁচুতে। এই গ্রামের অধিকাংশ লোক হচ্ছে উপজাতি সম্প্রদায়ের, যেমন শেরপা, ইয়ালমোস, তামাং, ভুটিয়া, দুকপাস এইসব। এই লামাহাট্টার যে গুরুত্ব, তার পরিবেশ পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে তার যে গুরুত্ব, সেটা দিনে দিনে বাড়ছে, কারণ এর ব্যাপক সৌন্দর্য এবং এর শান্ত পরিবেশের জন্য। So, in the next page, at page 115, you will have to do some activities. Start with activity 9. Complete the following sentences with information from the text. Lamahatta is located 23 kilometers away from Darjeeling. The main inhabitants of Lamahatta are, এক্ষুনি বলছিলাম যে আদিবাসী সম্প্রদায়, ট্রাইবস, তাদের নামগুলো বলবে, শেরপা, ইয়ালমোস, এগুলো সব। Lamahatta has been a tourist destination. One can clearly see the Kanchenjunga from this village, but from Lamahatta. Lamahatta has abundant beauty and serene atmosphere. Then activity 10. Answer the following questions. Which is the third highest peak in the world? এই হুইচটা বাদ দিয়ে শুধু উত্তরটা বসিয়ে দাও। ওই হু আর হুইচ দিয়ে প্রশ্নের এইটা উত্তর করা খুব সহজ। হুইচটা বাদ দিয়ে উত্তরটা বসাও। দ্য কাঞ্চনজঙ্ঘা, ইংরেজিতে বলা হচ্ছে মাউন্ট কাঞ্চনজঙ্ঘা, যেমন বানানটা দেওয়া আছে, is the third highest peak in the world. হাউ আর হুইচ দিয়ে প্রশ্নের ওই সুবিধে, হু আর হুইচ দিয়ে। দেন হাউ ফার ইজ লামাহাট্টা ফ্রম দার্জিলিং। তোমার ফার্স্ট লাইন অফ দি টেক্সট, সেখান থেকেই ওই উত্তরটা পেয়ে যাবে। হোয়াই ইজ দি ইম্পর্টেন্স অফ লামাহাট্টা ইনক্রিজিং ডে বাই ডে, লাস্ট লাইন অফ দি টেক্সট, সেখান থেকে এর উত্তর দেওয়া আছে। অ্যান্ড হোয়াট সারাউন্ডস লামাহাট্টা, এটাতেও দেওয়া আছে, সেকেন্ড লাইন অফ দি text. Now activity 11. Once I visited a village in Malda.
The village is dashed by thick forest. The village is surrounded. Some fill in the blanks with words from the text. ওই টেক্সট পার্ট থেকেই ওয়ার্ডগুলো নিতে হয়. It is dashed at about 36 kilometers away from Malda. It is located. এইভাবে তোমরা বাকি কাজটা করবে. নেক্সট পেজ. Now write 5 sentences about the picture. What type of picture is it? It is very difficult to understand the theme of the picture. However, there is a fence, it appears. মনে হচ্ছে যে একটা ফেন্স অফ উডেন লগস, কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি অনেকগুলো সাজানো আছে লাইন দিয়ে, মনে হচ্ছে একটা ফেন্স. অ্যান্ড দ্যার ইজ এ লোন হাউস, একটি মাত্র বাড়ি আছে, in the field. And from that house, rope or wire has been tied with a log. দেখো একটা লগের সঙ্গে একটা দড়ি বা তার বাঁধা আছে. And on the rope are hanging some garments. কিছু হচ্ছে যে জামা কাপড় মনে হচ্ছে ঝুলছে. অ্যান্ড বিহাইন্ড দি হাউস অলসো there is such a hanger on which are hanging the garments. And actually the picture is very obscure, অস্পষ্ট. And in the lower part there is a stair through which you have to go to the house. And it is also a fence, possibly a concrete fence. At the front. Now write 5 sentences about the picture. তোমরা তোমাদের মতো লেখো. আমি বর্ণনা দিয়ে দিলাম যে একদিকে লগ দিয়ে ঘেরা, আরেকদিকে সম্ভবত কংক্রিটের ঘেরা, এবং একটা রাস্তা আছে সামনে, আর ওই একটা বোর্ডের মতো আছে কিছু একটা. I don't know the meaning of this. কিন্তু যে আমার মনে হয় যে এত অস্পষ্ট ছবি যে তোমারও বুঝতে অসুবিধাই হবে. তুমি যেটা বুঝবে সেইভাবেই লিখবে 5টা সেন্টেন্স. And in the next page, 118, there is another picture. Sujit was feeling elated. খুব খুশি সুজিত. They reached Murshidabad this early morning. সকাল সকাল তারা মুর্শিদাবাদ পৌঁছে গেছে আজকে. He was standing in front of Hajar Duari. The picture is that of Hajar Duari. You see, long wide stairs are there. It looks very beautiful, and the building is also very beautiful. It is a very old building. He was awestruck by the massive size of the building. বিশাল এই বিল্ডিংয়ের বিশাল আয়তন দেখে সে চমকে গিয়েছিল. He never thought it would be so big. এত বড় বাড়ি, বিল্ডিংটা এত বড় হবে সে ভাবতে পারেনি. Their guide was telling them about Hajar Duari in a dry and monstrous way.
সরি, মনোটোনাস হয়ে, একবারে নিরসভাবে, একঘেয়েভাবে তাদের গাইড তাদেরকে বলে চলেছিল হাজারদুয়ারি সম্পর্কে। সুজিত হ্যাড অলরেডি গট টু নো ফ্রম দিস টক্স, এই সমস্ত কথাবার্তা শুনে সুজিত বুঝতে পারল দ্যাট দ্য বিল্ডিং ইউজ টু বি নোন অ্যাজ বাবা কোঠি, বড়া কোঠি, এটা বড় কুঠি বা বড়া কোঠি, হিন্দি ভাষায় বললে বড়া কোঠি, এই নামেই পরিচিত ছিল এই বিল্ডিংটা। ইট ওয়াজ বিল্ট ইন দি 19th সেঞ্চুরি ডিউরিং দি রেইন অফ নবাব নাজিম হুমায়ুন জা। ইনি এই নবাব, নামেই নবাব আর কি, তো উনি ওটা নির্মাণ করিয়েছিলেন। ইট ওয়াজ ডিজাইনড বাই অ্যান আর্কিটেক্ট কল্ড কর্নেল ডানক্যান ম্যাকলেউড। এই একজন আর্কিটেক্ট, তিনি, তার নাম হচ্ছে কর্নেল ডানক্যান ম্যাকলাউড, তিনি এটা ডিজাইন করেছিলেন, এর যে নকশাটা তৈরি করেছিলেন। দ্য প্যালেস ইজ হিউজ, বিশাল বড় রাজপ্রাসাদ। ইট হ্যাজ 114 রুমস, এর মধ্যে 114টা রুম আছে। ইট হ্যাজ 1000 ডোরস, এর 1000 গেট আছে। অফ হুইচ 100 আর ফলস, যার 100টা হচ্ছে ফলস গেট। ইট ইজ রিয়েলি এ রিমার্কেবল থিং, এটা সত্যিই খুব চমৎকার জিনিস। হাজারদুয়ারি বলা হচ্ছে, ইট ইজ কল্ড হাজারদুয়ারি বিকজ ইট হ্যাজ 1000 গেটস, 1000 ডোরস। Sujit wondered what an experience it would be to live in a house with 100 rooms and 1000 doors. এরকম শতখানেক রুম আর তার হাজারখানেক দরজা বিশিষ্ট একটা প্যালেসে যদি বাস করা হতো, তাহলে কি অভিজ্ঞতাই না হতো। সুজিত এইসব ভাবছিল। তাহলে ইটস এ গ্রেট এক্সপিরিয়েন্স ফর সুজিত। You may also visit that Hajarduari, which is now a museum, and it's very fine looking building. Then go to page 119, activity 1, answer the following questions. When did Sujit reach Murshidabad? এই যে ডিড রিচ, ফার্স্ট রিপিটেডলি আমি বলেছি যে ডিড দিয়ে প্রশ্ন আছে মানে উত্তরটা পাস্টে দিতে হবে। তাহলে সুজিত রিচড মুর্শিদাবাদ অ্যাট টাইমে, হোয়েন বলছে, টাইম বলছে, তাহলে আর্লি ইন দি মর্নিং, অ্যাট দিতে হবে না, মর্নিংয়ের আগে ইন হয়। তো সুজিত রিচড মুর্শিদাবাদ আর্লি ইন দি মর্নিং। Who designed হাজারদুয়ারি? কর্নেল ডানক্যান ম্যাকলাউড, কমা দিয়ে লিখবে an architect designed হাজারদুয়ারি। Why was Sujit awestruck? Sujit was awestruck to see the massive size of the building. বিল্ডিংয়ে বিশাল আয়তন দেখে অবাক হয়ে গেছিল। When was হাজারদুয়ারি built? হাজারদুয়ারি was built in the 19th century during the reign of Nawab Najim Humayun Jah. How many rooms does হাজারদুয়ারি have? তাহলে হাজারদুয়ারি has, does হাজারদুয়ারি have, এই হচ্ছে মূল জায়গাটা। তাহলে তুমি কর্তা লেখো হাজারদুয়ারি হ্যাজ 1014, তাই তো বোধ হয় 1014 রুমস। দেন অ্যাক্টিভিটি 2, হাজারদুয়ারি ইজ ইন ড্যাশ ডিস্ট্রিক্ট, ইন মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্ট। এবারে তারপরে তুমি বাকিগুলো খুব ইজি, তুমি ফিল আপ করার চেষ্টা করো। দেন রাইট ট্রু অর ফলস। হাজারদুয়ারি ওয়াজ ডিজাইনড বাই এ ফরেনার। ইয়েস, it was designed by Cornel Duncan MacLeod. So he was not an Indian, of course, he was a foreigner. So true, it is true. The palace was small.
not at all. The palace was huge. It is false. এভাবে তোমরা এই উত্তরগুলোও করবে। And that is the end of this part. In the next day we will start with page 120.